الكرام ومشاهدي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بأحسن خير. الآن في هذه الحلقة سأقدم لكم درسا مهما يخص مادة علوم الحياة والأرض، وهذا الدرس يدعى بالجهاز العصبي أي le système nerveux باللغة الفرنسية. هذا الجهاز هو ببساطة هو الجهاز بيولوجي يمكن من خلال سلالات عصبية من توجيه الأوامر مع العالم الخارجي، وهو مسؤول أيضا عن التواصل السريع بين مختلف مكونات الجسم، مما يجعله جهازا مهما جدا لحياة الإنسان. الآن باللغة الفرنسية le système nerveux est un système biologique permettant, grâce à des influx nerveux, la coordination des actions et des mouvements avec l'environnement extérieur. Il est aussi responsable de la communication rapide entre les différentes parties du corps. Pourtant, il est très indispensable à la vie. والآن ننتقل لطرح التساؤلات التالية. On va poser les questions suivantes. Quels sont les types de ce système nerveux؟ أي ما هي أنواع هذا الجهاز العصبي؟ Quelles sont les activités nerveuses contrôlées par ce dernier؟ أي ما هي تلك النشاطات العصبية التي يكون هذا الجهاز العصبي مسؤولا عنها؟ والسؤال الأخير: Quels sont les éléments qui interviennent lors de ces activités nerveuses؟ أي ما هي تلك الأشياء والمكونات التي تتدخل أثناء هذه النشاطات العصبية؟ والآن ننتقل إلى أنواع هذا الجهاز العصبي. هناك نوعان رئيسيين: جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي محيطي. جهاز عصبي مركزي يدعى بالفرنسية système nerveux central. Il se compose de l'encéphale et la moelle épinière. أي أن هذا الجهاز العصبي المركزي هو الذي يتكون من الدماغ والنخاع الشوكي، وذلك الدماغ se trouve dans la boîte crânienne، أي يتواجد في العلبة القحفية، ويتكون بدوره من مخنا أي السيرفو باللغة الفرنسية السيرفولي المخيخ، لو ترون سيربرال، و il y a le bulbe rachidien. le bulbe rachidien هي تلك البصلة السيسائية. الأموال إبينير أي النخاع الشوكي تتواجد في العمود الفقري. وننتقل إلى النوع الثاني من هذا الجهاز العصبي أي الجهاز العصبي المحيطي، وهو يتكون فقط من الأعصاب. وهناك نوعان من الأعصاب: أعصاب قحفية أي لنير كرانيا، وهي التي ترتبط بالدماغ وتتواجد في الجسم، وهي 12 زوجا في جسم الإنسان. أما الأعصاب الفقرية وهي للنير غاشيديان باللغة الفرنسية تنتشر على موال إبينير، أي أنها مرتبطة بالنخاع الشوكي، وهي 31 زوجا في جسم الإنسان. والآن يجب أن نعلم ملاحظة مهمة، وهي حذاري أن نفرق بين النخاع الشوكي والنخاع العظمي الذي من خلاله يتم إنتاج جميع الخلايا الدموية. لقد تحدثت عن هذا في الفيديو السابق في درس الجهاز المناعي. الآن ننتقل إلى النشاطات العصبية. Il existe trois activités principales، أي أنها توجد 3 نشاطات عصبية رئيسية، وهي la sensibilité consciente أي الحساسية الشعورية، la motricité volontaire أي الحركة الإرادية، le réflexe médullaire أي الحركة اللا إرادية. ونبدأ الآن بالحساسية الشعورية أي la sensibilité consciente باللغة الفرنسية. La sensibilité consciente est le fait de percevoir et de recevoir des sensations du milieu extérieur grâce à des stimulus. Cette activité est commandée par l'encéphale، أي أن هذا النشاط المسؤول عنه هو الدماغ. ونقدم les organes de sens sensoriels sont 5، أي الأعضاء الحسية أو الأعضاء الحسية هي 5. ولنبدأ بالعضو الحسي الأول وهو العين. L'œil est son stimulus et la lumière، أي المهيج الذي يحدث خدمته هو الضوء، أي la lumière باللغة الفرنسية. Cette lumière va être reçue par les cellules qui se sont situées dans la rétine، وهذه السيلول تدعى بالفرنسية les cônes et le bâtonnet، وستحول ذلك الضوء إلى سلالة عصبية حسية qui va être conduit par le nerf optique jusqu'à son arrivée à l'aire visuelle. On va être traité et analysé, et par la suite permettre la sensation visuelle et connaître la nature de la personne. Bien. Maintenant, deuxième organe de sens, c'est le nez. Son stimulus est l'odeur qui va être reçue par les cellules de la muqueuse de la cavité nasale, ou également appelée épithélium olfactif.
Et puis, cette odeur se transforme en influx nerveux sensitif conduit par le nerf olfactif jusqu'à son arrivée à l'aire olfactive pour connaître l'odeur. Troisième organe de sens, c'est l'oreille. Et son stimulus et le son ou les ondes sonores. أي الموجات الصوتية باللغة العربية. Ces ondes sonores vont être captées par le pavillon de l'oreille externe et puis ces ondes vont se propager par le conduit auditif pour vibrer le tympan, ce qui mobilise la chaîne des osselets qui transmet sa vibration au liquide de la cochlée. Et le rôle de cette cochlée est de transformer les vibrations de ce liquide en un message nerveux sensitif conduit par le nerf auditif jusqu'à son arrivée à l'aire auditive où va être traité pour permettre la sensation auditive et connaître la nature du son. On passe au quatrième organe de son, c'est la langue. Et son stimulus, ce sont les aliments reçus par les cellules gustatives qui transforment leur saveur en un influx nerveux sensitif conduit par l'intermédiaire du nerf gustatif pour enfin arriver à l'aire gustative pour connaître la nature de la saveur des aliments. Cinquième organe de sens, et c'est le dernier, c'est la peau. Et son stimulus est le froid, la chaleur, la pression, etc. Ces stimulus sont reçus à partir des cellules réceptrices appelées des corpuscules comme celles de Pacini. Et c'est ainsi le stimulus se transforme en influx nerveux sensitif conduit par le nerf rachidien jusqu'à l'aire de toucher ou de la sensibilité générale. Maintenant, on passe aux éléments qui interviennent lors de la sensibilité consciente. Et il y a trois éléments. L'organe sensoriel comme le nez, la langue et la peau. Le nerf sensitif qui contient des fibres nerveuses sensitives et joue le rôle d'un conducteur. L'aire cérébrale sensitif, c'est le centre de l'analyse et le traitement des informations. مركز تحليل المعلومات. أنا ننتقل إلى ملاحظة جد مهمة. يجب أن نعلم أن المخ يتكون من نصفين. النصف الأول أو الموجود في اليسار كل نصف ينقسم إلى أربعة مكونات تتفرغ فيما بينها بواسطة بعض الشقوق comme le cylindre de Rolando, أي شق رولando. Le cerveau est recouvert d'un cortex cérébral ou également appelé substance grise et cette dernière est périphérique. أي أن المخ يتكون من مادة رمادية محيطية وتلك المادة الرمادية المحيطية مكونة من les corps cellulaires. Le cerveau contient aussi une substance blanche أي مادة بيضاء وتلك المادة البيضاء هي مادة المركزية وتتكون من الألياف العصبية ou des accents. Remarque, il faut savoir que chaque hémisphère du cerveau est responsable de la partie inverse du corps. Par exemple, l'hémisphère gauche est responsable du côté droit du corps et l'inverse. Deuxième activité, c'est la motricité volontaire. C'est quoi la motricité volontaire? La motricité volontaire أو رد الفعل الإرادي باللغة العربية c'est une activité permettant de commander des actions grâce à l'influx nerveux moteur أي السيالة العصبية المحركة pour en fin du compte arriver aux organes effecteurs qui sont les muscles pour effectuer le mouvement. ننتقل إلى العناصر التي تتدخل أثناء هذا النشاط. L'aire motrice, c'est le cortex moteur au centre moteur des mouvements volontaires. C'est dans cette place où naissent les influx nerveux moteurs. Deuxième élément, le nerf moteur qui contient les fibres nerveuses motrices et joue aussi le rôle d'un conducteur moteur. La moelle épinière joue le rôle d'un conducteur moteur lors de cette activité. Le muscle joue le rôle d'un effecteur du mouvement. On passe à la troisième activité, c'est le réflexe médullaire. Le réflexe médullaire, tout simplement, c'est un mouvement involontaire qui n'est pas contrôlé ni par l'encéphale comme les autres activités, mais par la moelle épinière. Notez bien que ce n'est pas toujours la moelle épinière et le centre d'un réflexe, car il existe un autre réflexe qui s'appelle le réflexe bulbaire, dont le bulbe rachidien est son centre. Maintenant, on passe aux éléments qui interviennent pour ce réflexe, qui sont 5. Premièrement, le récepteur sensoriel. Deuxièmement, le nerf sensitif qui joue le rôle d'un conducteur sensitif. Troisièmement, la moelle épinière qui joue le rôle d'un centre. Et quatrièmement, le nerf moteur qui joue le rôle d'un conducteur moteur. Cinquièmement, le muscle qui joue le rôle d'un organe effecteur du mouvement. Et on passe à une remarque très importante.
Le nerf rachidien est un nerf mixte, puisqu'il possède à la fois des fibres nerveuses sensitives contenues dans la racine postérieure. Cette racine postérieure contient aussi des ganglions rachidiens. Le nerf rachidien possède aussi des fibres nerveuses motrices qui contenues dans la racine ventrale. Et donc on en déduit que le nerf rachidien possède deux racines. Il faut savoir que la moelle épinière n'est pas comme le cerveau dans les substances qui l'entourent. C'est l'inverse, parce que la substance blanche de la moelle épinière est périphérique et sa substance grise est centrale. Maintenant, on passe à la définition du neurone, qui est la cellule nerveuse. Le neurone est l'unité structurale du tissu nerveux. Il est constitué des dendrites, d'un corps cellulaire, d'un axon et d'une arborisation terminale. La communication entre les neurones se fait par des jonctions appelées synapses. Cela se fait par l'intervenance d'un neurone présynaptique qui sécrète un neurotransmetteur qui va être reçu par le neurone postsynaptique. Maintenant, on passe à la définition du liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, tout simplement, c'est un liquide biologique transparent أي شفاف ويمكن هذا السائل من حماية الدماغ والنخاع الشوكي. أي باللغة الفرنسية, il permet de protéger l'encéphale et la moelle épinière grâce à des enveloppes appelées méninges comme la dure-mère et la pie-mère. Notez bien que, au plus de la nature chimique, le message nerveux ou influx nerveux est aussi d'une nature électrique. Cela se manifeste par le changement de la polarisation des ions et le potentiel d'action. Merci pour votre attention. ولا تنسوا أخواتي الكرام أن تفعلوا معي جرس الاشتراك أسفل الفيديو وتدعموني باللايك إن أعجبكم الفيديو وإلى اللقاء.